এদিন কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দ শ্রমিক শিক্ষা ভবনে দত্তপত ঠেঙ্গরি ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের রিজিওনাল ডিরেক্টরেট ব্যারাকপুরের রিজিওনাল অ্যাডভাইজারি কমিটির তরফ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল ডিরেক্টরেট আইসি ব্যারাকপুর রাজকেশ্বর গোপে, অনারেবল চেয়ারম্যান অফ আরএসি শান্তনু মুখার্জি, মেম্বার অফ আরএসি আশিস পল এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন এই মিটিংয়ে শ্রমিকদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। And I am very happy to intimate all of you that we have nationwide network, and the main objective of board is educating the working community of the society, those who are engaged in organized, unorganized as well as rural sector. भारतीय मजदूर संघ के बहुत बड़े नेता हैं। मैं वहाँ नटराजन साहब है, नटराज साहब है, नटराज राय साहब है, डॉक्टर 16 नंबर पॉइंट से देखिए स्टेट प्रोडक्ट। वेलकम मैडम पापिया अधिकारी। She is very eminent personality of West Bengal, and actually our respected chairman has suggested me to invite her to attend this meeting in better way, so that I will request you to please ना और भी कुछ हुआ है, ये पूरा हो जाएगा 15 मार्च तक जो है। अच्छा रिस्पॉन्स है, 3 डेज का होता है। प्रोग्राम ऑन OSH। हाँ, इस बार ग्रोथ जो है करीब 50% बढ़ गया है मैडम, 50% ग्रोथ बढ़ गया है और कार्ड की संख्या भी बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा दुगुना हो गया है और ये रुक नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ सबसे ज़्यादा आभा कार्ड बन रहा है और ई श्रम कार्ड बन रहा है, जो हमारे बोर्ड के जो प्रोग्राम फैसिलिटेटर्स हैं उनके माध्यम से हम लोग अपने कैंप करते हैं। श्रमिक चौपाल और 3 डेज अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा सेकंड नंबर में जो है बागदा ब्लॉक आएगा, और जहाँ प्रोग्राम हम लोग करते हैं बनगांव ब्लॉक में करते हैं, गाईघाटा प्रोग्राम में गाईघाटा ब्लॉक में करते हैं, हुगली में कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा, बहुत ही इंकरेजिंग है। और मैं इसके लिए बंगाल के श्रम शक्ति को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो लोग कर रहा है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक लोग हैं, जहाँ हम लोग प्रोग्राम करते हैं स्कूल्स में जो है, वहाँ के हेडमास्टर बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। हम लोग चिट्ठी लिख करके उनको देते हैं, तुरंत जो है वो लोग रूम देता है, हम लोग को प्रोवाइड करता है, हर तरह का हेल्प कर देता है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग के लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और पंचायत लेवल में जो मेंबर्स सब हैं वो लोग भी हम लोग को मदद करता है। जो NGO के हमारे पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो लोग भी जो है काफ़ी अच्छा मदद कर रहा है। जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनका भी जो है सहयोग हम लोग को मिलता है, इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस मीटिंग में जो है ये रीजनल एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स है, इसमें हमारे बैरकपुर रीजनल डायरेक्टरेट में 9 मेंबर्स हैं और इसमें टारगेट एंड अचीवमेंट का रिव्यू किया जाता है, क्या क्या नया नया स्कोप्स है, कहाँ कहाँ हम वर्कर्स एजुकेशन को और अच्छा विस्तार दे सकते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसमें सबका सहयोग से हम लोग मैंने वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम को और अच्छा करने के लिए उनका गाइडलाइन हम लोग लेते हैं, गाइडेंस, हेल्प, कोऑपरेशन लेते हैं, इसीलिए प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं एकदम ऐसा जगह पर प्रोग्राम करना जहाँ पर गवर्नमेंट का मशीनरी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ बहुत बैकवर्डनेस है, वैसे जगह पर हम लोग कैंप करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, वो लोग आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, हमारी बातें सुनता है, गवर्नमेंट का स्कीम्स का लाभ लेने के बारे में उनको इंस्पायर करते हैं। बहुत बैकवर्डनेस है, ऐसे जगह पर हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं। काफ़ी दूर दूर में हम बाइक से जाते हैं, ऑटो लेकर के जाते हैं, है ना। हमारे साथ और लोग रहते हैं, प्रोग्राम फैसिलिटेटर, हमारे NGO के कार्यकर्ता लोग रहते हैं और वहाँ हम सक्सेस हो करके आते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं होता है कभी भी जो है, हम लोग जाते हैं। उसको वर्कर्स एजुकेशन एक चैलेंजिंग जो है टास्क है और ये कहा जाता है साइलेंट मूवमेंट है। हम क्या करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं और हम सफल होते हैं हमेशा, बहुत हेल्प मिलता है लोगों का। तो
तुरंत हम लोग कन्विंस कर देते हैं और लोग तुरंत जमा हो जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन भी करते हैं हम लोग। काफ़ी फ़ायदा होता है वो लोग को, गरीबों को जो है। इस देश का सबसे बड़ी समस्या जो है जागरूकता की कमी है और उसमें हम लोग बहुत अच्छा सक्सेस हो रहे हैं। रीजनल डायरेक्टरेट कोलकाता और बैरकपुर बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे देश में देखिए आप, हमारा जो है वेबसाइट देखिए, पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्रीय निदेशालय, हमारे अधिकारी बहुत ईमानदारी से और बहुत कमिटेड और डेडिकेटेड वे में काम कर रहा है, इसलिए सक्सेस हो रहा है। मिनिस्ट्री काफ़ी लाइक कर रही है हमारा अचीवमेंट को जो है। जी, मंत्री साहब काफ़ी ध्यान देते हैं इस पर और काम कर रहे हैं, हो रहा है और होते ही रहेगा। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जागरूक करेंगे तभी भारत का श्रम शक्ति शिक्षित ज्ञानवान होगा तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों के पास जागरूकता नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, हम कहाँ संपर्क करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ हमारा ट्रेनिंग होगा, उस सर्टिफिकेट का क्या लाभ होगा, कहाँ रोज़गार मिलेगा या रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम मुद्रा योजना के तहत कैसे हम लोन लेंगे, वो नहीं जानता है तो उनको हम लोग रास्ता बताते हैं। तो जैसे उनको पता चलता है कि हेल्थ प्रोफाइल बन रहा है पूरे भारत के लोगों का तो उनका कार्ड हम लोग बना देते हैं और भविष्य में सरकार जो है इस पर 5 लाख तक का उनको फ्री में ट्रीटमेंट का निर्णय लेगी। और ये सही बात है कि बंगाल में जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये मान्यता नहीं है, नहीं चल रहा है, लेकिन जो निकटवर्ती राज्य है जैसा झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, ये तो कार्ड पूरे भारत में जो सब जगह अप्लीकेबल है, वहाँ उसका लाभ उठा सकता है। और ये प्रोफाइल है, हेल्थ प्रोफाइल है, ये माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 140 करोड़ लोगों का जो है हेल्थ प्रोफाइल बने। इससे पता चलेगा कि किसका क्या रोग है, बीमारी है, कब कहाँ ट्रीटमेंट कराया था, हाँ, और कितना स्वस्थ है वो आदमी, इसके बारे में वो पता चलेगा। सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए ये सब काम जो हो रहा है पूरे देश में जो है। लेकिन बंगाल में भी शायद कल्याणी एम्स में मिल रहा है। जी, तो ये इस पर सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है ना, और ये होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा भारत के श्रम शक्ति को, विशेषकर पश्चिम बंगाल के श्रम शक्ति को, कि वो जागरूक हों और जागरूक हो करके श्रमिकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, उसका वो लाभ उठाएं। इसके लिए श्रमिक शिक्षा से जुड़ें और हम लोग जब भी कहीं प्रोग्राम करते हैं उसमें आएँ, उसका लाभ लेने के बारे में सोचें। ई श्रम कार्ड का क्या लाभ मिलता है नहीं जानता है, आभा कार्ड का क्या लाभ मिलता है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जो है आपका श्रमयोगी मानधन योजना है, ये आपका पेंशन स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है, वर्कर के लिए डिज़ाइन किया मिनिस्ट्री जो है, लेकिन नहीं जानता है बेचारा। 18 से जो है 55 साल के लोग उसमें मेंबर बन सकते हैं। बहुत कम जो है उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आधा देती है और वह जिसके नाम से पेंशन होता है उसको वो आधा देता है, लेकिन जानता नहीं है तो उनको भी हम लोग अवेयर करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका। भारतीय मजदूर संघेर अनुप्रेरणाय आज के दत्तपथ टेंगरी वार्कार्स एडुकेशनेर এই জায়গায় আমরা সম্মিলিত হয়েছি এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আগামী দিনে কিভাবে কাজের অগ্রগতি করব তা চিন্তাভাবনা করেছি। ভারতীয় মজদুর সংঘ একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে যে শ্রমিকের জন্য দল ও মত নির্বিশেষে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আমরা শ্রমিকের হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি এবং বিশেষত আজকে সেই ডাকে আজকে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, প্রথম সারি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবর্গ তারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের সমস্ত মূল্যবান কাজকর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে, এবং আমরা এখান থেকে যেসব কাজগুলো করব সেসব হচ্ছে শ্রমিকের স্বার্থে, শ্রমিকের হয়ে, যাতে শ্রমিক কী করে সুরক্ষিত হয় এবং আমরা এইখান থেকে শ্রমিকদের কীভাবে শিক্ষিত করা যায় এবং স্কিল লেবারদের কীভাবে উন্নতি করা যায়, আগামী বছর কীভাবে তা আমরা কাজ করব সেই নিয়ে আজ চিন্তাভাবনা করছেন। সমস্ত বিদগ্ধ নেতারা এসছেন, তাদের সঙ্গে মতামত নিয়ে আমরা আজকে এই সভা চালাচ্ছি। আশা করি আগামী দিনে আমরা প্রচুর অগ্রগতি করব। ভারতীয় মজদুর সংঘ জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। দেখুন, আমাদের পূর্বতন সরকার বামফ্রন্ট তারা এসেছিল কিন্তু ভূমি সংস্কার নিয়ে, আর
এখানে আমাদের বিজেপি সরকার নিশ্চয়ই আসবে, তারা শ্রমিক সংস্কার নিয়ে আসবে। এই যে সংস্কার মানে কি, টু কারেক্ট, খুব ইনকারেক্ট হয়ে আছে, তাকে পরিষ্কার করে অন্ধকারগুলো কাদাগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলছি সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে। আমাদের বারবার বলা হয় যে আপনারা ভালো করে প্রচার করছেন না। প্রচার করতে কিন্তু আমরা বাকি রাখছি না, কিন্তু প্রচারটাকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে, উইচ ইজ ভেরি ব্যাড। প্রচারটাকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে আমরা এইখানে এক্ষুনি আমাদের মিস্টার গোপ দাদা বললেন যে আমরা এই সংগঠনের দিক থেকে সারা ইন্ডিয়ায় প্রায় 5 নম্বরে এসে যাব, কারণ আমাদের মধ্যে কিন্তু সেই অ্যাওয়ারনেস আছে। উনি বারবার বলছেন যে মানুষকে আরও জাগরণ করাতে হবে। মানুষ জাগবে কি করে? মানুষের তো ঘরদোর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যদি কোনো সেন্ট্রাল স্কিমে তারা হ্যাঁ বলে। একটা পরিষ্কার কথা উনি বললেন যে আভা কার্ড করেছে এখন 3,379 জন আভা কার্ড করেছে। আভা কার্ডের একটা খুব ভালো সুফল আছে। আমাদের এখানে কি করতে দেওয়া হচ্ছে না, আমাদের এখানে আয়ুষ্মানটা করতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু আয়ুষ্মান কার্ডটা করা যাবে। মোবাইলের সাথে আধার যুক্ত করলেই এটা করা যাবে। এখানে না হয় নাই করা যাক। আমাদের কল্যাণী আছে, আমাদের ওই রাজারহাটে কি টাটা মেডিকেল আছে, তারপরে আমাদের ঠিক পাশে উড়িষ্যা আছে, একটু গেলেই হায়দ্রাবাদে তো মানুষ যায়, ওখানে গিয়ে আমাদের বাংলার মানুষরা এখানে করতে দিচ্ছে না। সেটা ডঙ্কা বাজিয়ে বলুন, দিকে দিকে ডঙ্কা বাজাতে হবে, বলুন যে আমাদের এটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা যেমন পরিযায়ী শ্রমিক যাই, আমরা তেমনি চিকিৎসা করাতে যাচ্ছি। এবং ই শ্রম কার্ড আছে, ই শ্রম কার্ডে ওই সার্টিফিকেশনটা যদি থাকে তাহলে মেডিক্লেম, কীরকম মেডিক্লেম, হাত কাটা গেলে 1 লাখ টাকা, পা কাটা গেলে, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হলে 2 লাখ টাকা, এটা পাওয়া যাবে। এটা অল ওভার ইন্ডিয়া। এখানে কিন্তু আমাদের এই রুলিং পার্টি কিচ্ছু বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু ইউ গট টু নো হাউ ইট ইজ টু বি মেড। সেটা আপনারা গুগল টিপে করুন বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের বলে দেব। আমরা ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে কিন্তু বলছি যে এই ই শ্রম কার্ড করুন বা আভা কার্ড করুন, বা এই যে प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, হ্যাঁ PMSYM, প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা, এটা পেনশন স্কিম। এবার এই পেনশন স্কিমটা কিন্তু ওই 60 বছরের পরে না, 18 বছর থেকে শুরু হবে, 18 to 55 ইয়ার্স। মানে এই যে আপনারা টাকাটা পাচ্ছেন এবং এই যে কম সময়ের মধ্যে ট্রেনিং দিয়ে মেয়েরা সব শিখে তারা স্বনির্ভর হচ্ছে এবং টাকা রোজগার করছেন, এইটা আমাদের এই রুলিং পার্টি বাইরে বের হতে দিচ্ছে না। এই যে প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত স্কিমগুলো করেছেন, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে যেমন এই যে দাদা বললেন গাইঘাটা, নদিয়া, হুগলি ইত্যাদিতে ভীষণ অনেক মেয়েরা দৌড়ে এসেছে। আমরা এক্ষুনি আজকে ঠিক করেছি সন্দেশখালি যাব, কারণ সন্দেশখালি মেয়েদের আমি প্রমিস করে এসেছি দ্যাট উই গট টু ডু সামথিং ফর দ্যাম। সামথিং না, অনেক বিগ থিংস করতে চাইছি, কারণ তারা অনেক দিন রাত্রিবেলা পিঠিপুলি বানিয়েছে, অনেকবার অত্যাচারিত হয়েছে। যারা অত্যাচার করেছে আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে বাংলার বাঘ বলেছে। সুতরাং ওই বাঘেদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কিন্তু বাঘিনীরা রেডি আছে। তাদেরকে এগুলো সব শিখিয়ে পড়িয়ে তাদেরকে রোজগারের একটা ব্যবস্থা করা, সেটা আমরা করব। আর উনি বললেন যে আমাদের দেশের সবথেকে বড় উইক পয়েন্ট হচ্ছে জাগরণের অভাব। মানুষ অনেক ঘুমিয়েছে, একদম জাগবার জন্যে হাঁ করে আছে। সুতরাং আমি রুলিং পার্টিকে বলবো যে সরকারটা চলছে, যারা জেগেছে তাদেরকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবেন না অজ্ঞানতার অন্ধকারে। এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদেরকে কিন্তু আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না। এত বড় একটা আন্দোলন আরজি করের, কীভাবে সেটাকে বন্ধ করে রাখা হলো, আন্দোলনটাকে ছোট করে দেওয়া হলো,
বামেদের সাথে, এমনিতে বামেদের তারা দিন রাত গালাগাল করছে, বামেদের সাথে হঠাৎ একটা কনস্পিরেসি করে আন্দোলনটাকে ছোট করে এখন নোবের হয়ে গেল না। সুতরাং যে কোনো আন্দোলন, যে কোনো জাগরণ, তারা কিন্তু জাগবার জন্যে মুখিয়ে আছে আমাদের বাংলার মানুষরা। দ্য অনলি থিং, আমাদেরকে আটকাতে হবে যারা আমাদের জাগতে দিচ্ছে না। আমরা যাব, জায়গায় জায়গায় যাব। আজকে আমি মিস্টার গোপ দাদাকে বলেছি যে আই এম অলওয়েজ দেয়ার উইথ ইউ, কারণ মেয়েদের জন্য, শুধু মেয়েদের জন্য নয়, সবার জন্য, বাচ্চাদের জন্য, এই যে যারা ওই 18 বছর থেকে, তারা তো বাচ্চাই, শিশু, তারাও পেনশন পাবে। তো এগুলো জানতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? আয়ুষ্মান ভারতটা কেন করা হলো না? একদম করা হতে পারে। আয়ুষ্মানটা আপনারা কার্ড পেতে পারেন, কিন্তু আপনি হয় ওই মেডিকেল কলেজ, ওই যেটা টাটা মেডিকেল কলেজ রাজারহাট, ওইখানে আপনারা চিকিৎসা করাতে পারেন, কল্যাণী এমসে চিকিৎসা করাতে পারেন, আর একটু জাস্ট পাশে চলে যান না। এমনিতে তো যেতেই হয়, আপনারা তো ঘুরতেও যান এখানে ওখানে, সেখানে আপনারা পরিষ্কার সমস্ত পরিষেবাটা পাবেন। মহিলা শ্রমিকদের একটাই কথা, তোমরা জানতে চাও, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, জানিয়ে দেওয়া না। আমরা তো জানিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা কতটা জানতে চাইছো, তোমরা কি কি পাবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে হবে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তোমাদের ছেলে মেয়েদের, তোমাদের ভাইদের, তোমাদের বাবাদের 6.5 লাখ চাকরি অ্যাবলিশ করে, ডিস্ট্রয় করে, ধ্বংস করে তোমাদের হাতে হাতে ওই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। কত বড় চিটিং! সুতরাং তোমরা নিজেরা যদি শিখে যাও, তোমাদের দরকার নেই ওই ভাণ্ডার, তোমরা অনেক বেশি ভাণ্ডার পেতে পারো, কারণ তোমাদের ওই স্কিলটার মধ্যে সেই ভাণ্ডার আছে। চণ্ডীতে আছে, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্मै 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 নমঃ নমঃ। আমরা তাকেই নমন করব যে তার বৃত্তি অর্থাৎ কাজকে সব থেকে বেশি পুজো করছে। সেই কাজকে তুমি যদি স্কিলটা জেনে যাও, তুমি যদি কুশলী হও, তাহলে তো কাজের অভাব নেই। কেন ভিক্ষে নেবে? দরকার নেই এই ভিক্ষের। এবার তোমরা প্রশ্ন করো যে আমার ছেলের চাকরিটা হলো না কেন? 6.5 লক্ষ যে চাকরিটা তোমরা অ্যাবলিশ করেছো, সেটা ফেরত দাও। আমরা এগুলো চাই না। ব্যাস, দিস ইজ কনসিয়াসনেস। আমার এই ব্যাপারে একটি বক্তব্য যে শ্রমিকদের জন্য যা যা সুযোগ সুবিধা আছে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের পর্যন্ত সবার কাছে যেন পৌঁছে যায় এবং সবাই সেই সুবিধা লাভটা করতে পারে, এবং সরকারি পরিবৃত্তির মধ্যে থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা থাকছে সবগুলো তারা লাভ করে তাদের যেন জীবন একটু সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে। এটাই আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। আগামী দিন অলরেডি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এবং আমাদের রিজিনাল ডিরেক্টর দুজনেই বলেছেন যে এরকম আমরা আগামী দিনে বিভিন্ন আরও ক্যাম্প এবং আরও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে আমরা সকলের কাছে পৌঁছে দেব। দেখুন, নট অনলি ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবাংলা, শ্রমিকরাই দেশ গঠন করে, শ্রমিকরাই নগর গঠন করে, শ্রমিকরাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এই কমিউনিটিটা, এই ওয়ার্কার্স কমিউনিটিটা সাফার করে। তো আমরা সবাই একসাথে এখানে বসেছি, সবাই মিলে আমরা প্রতি বছরই বসি এবং বিভিন্ন রকম যে ফেসিলিটিসগুলো রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেটা নিয়েই আমরা আলোচনা করি এবং সেই অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তাদের যে ফেসিলিটিসগুলো রয়েছে, তাদের যে ওয়ার্কিং হ্যাজার্ডসগুলো রয়েছে, আনঅর্গানাইজ সেক্টরের যে এখন যে এদের যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যাটা, যেহেতু এরিয়াটা কমে আসছে, অর্গানাইজ সেক্টরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কিংবা কারখানার মালিকরা বন্ধ করে দিচ্ছে, সেখান থেকে এই যে আনঅর্গানাইজ সেক্টরটাকে যে হাইলাইট করার চেষ্টা এবং তাদের যে বেনিফিটসগুলো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মধ্যে আছে, সেইটাকে আমরা নিয়ে আলোচনা করছি, বসছি এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং যে প্রকল্পগুলো তাদের অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা
একটা টার্গেট সেট করি, সেই টার্গেট অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় যাই, চৌপাল মিটিং করি, আমরা বিভিন্ন গ্রামে চলে যাচ্ছি। তো আগামী দিনে একই সঙ্গে আমাদের মতো করেও শ্রমিকদেরও এই জাগরণের লড়াইতে থাকতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থে থাকতে হবে, দেশ গড়ার স্বার্থে থাকতে হবে, এটুকুই আমার কথা। হ্যাঁ, আমরা এখানে যারা বসেছি শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা আছেন, এখানে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা আছেন, প্রশাসনের প্রতিনিধিরা আছেন। আমাদের এখানে একটাই লক্ষ্য এই একসাথে বসার, এটা হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে শ্রমিকদের স্বার্থকে কীভাবে আরও রক্ষা করা যায়। এখানে এটা কোনো পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম নয়, অতএব এমন কিছু আমরা বলবো না, অন্তত আমি বলবো না যেটা পলিটিক্যাল বক্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমাদের একটাই লক্ষ্য যে শ্রমিকরা যাতে সাফার না হয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, কুলু খাগড়ার প্রাণ যায়, ঠিক তেমনিভাবে রাজ্য কেন্দ্র ইত্যাদি সংঘাতে মানুষ, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ, ৭৮% লোক গ্রামে বাস করে, ৭৮ থেকে ৮০% লোক, তারা আজকে এই সুযোগ সুবিধাগুলো, সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর একটাই কারণ, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলোকে অ্যাডাপ্ট করছে না, এখানে ইমপ্লিমেন্ট করছে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষকে জাগরণ করার জন্যে যে অ্যাওয়ারনেস দরকার, এই ঘরে বসে 4 দেয়ালের মধ্যে মিটিং করে হবে না, আমাদের বেশি বেশি পরিমাণে ক্যাম্প করতে হবে, গ্রামে গিয়ে শ্রমিক অঞ্চলে গিয়ে তাদের সচেতন করতে হবে যে তাদের এটা অধিকার, দয়া নয়, তাদের অধিকার তাদের বুঝে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য যে আগামী দিনে আজকের মিটিংয়ের পরে আমরা এমন কিছু পদক্ষেপ নেব যাতে শ্রমিকদের স্বার্থকে আগামী দিনে আরও সুরক্ষিত করতে পারি। সবার আগে তো এই যে সংস্থাটা আছে দত্তবন্ধু ঠেঙ্গরি ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই সংস্থাটার জন্ম 1958 সালে শ্রমিক সেবার জন্যে তৈরি এবং বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের যারা শ্রমিক, তাদের যে বালবাচ্চা আছে, তাদের শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, এই বার্তাটা দেওয়ার জন্যে এই সংস্থাটার জন্ম। এটা যেহেতু কেন্দ্র সরকারের সংস্থা, সরকার রাজনীতি থেকে আসে, তাদের দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে। আমাদের উদ্দেশ্য যারা ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার এডুকেশনকে ভালোবাসে বা মেম্বার বা ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যান, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যটাকে ফিলফুল করার জন্যে সমস্ত কাজ করি। রেজাল্ট কি আসে সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে হবে। পলিটিক্যাল তফাৎ থাকতেই পারে। আমরা একজন শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা চাইব যে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা যেটা শ্রমিকের জন্যে ধার্য করা হয়েছে সেগুলো যেন শ্রমিক পুরোপুরি পায়।